अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से हमारा प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त के हालात वाक़यात। अच्छा, तो चाचा बहादुर सानू दसणगे कि अपने पिंड का तारुफ करवाणगे कि पिंड की कित्थों की बुनियाद है ते मतलब किहड़े कौमां ने इत्थे वसदियां ने ते 253 नांगियां दा कौमां नांगे आबाद हैं, परवाने आबाद हैं, चिड़ियाने आबाद हैं, एंड सारी सियाल कौम दीदोआने आबाद हैं, रजोके चिड़ियाने 6-7 कौमां आबाद हैं। मार साहब सानू ये दसो कि ये जिहड़ा पिंड आ पाकिस्तान बनने तो बाद च वजूद च आया जां पाकिस्तान बनने तो पहलों दा मौजूद पहले सी? दा वजूद विच आया। ते तुसी जदों पाकिस्तान ते इंडिया बनिया आ तुसी इंडिया चो उठ के पाकिस्तान आए जां तुसी इत्थे दे रिहायशी सीगे? इत्थों दे रेशे थे। हुण चाचा बहादुर सानू दसणगे कि 1947 ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਲਦ ਨਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਅਸੇ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਆਈ, कोई सवारी का इंतजाम कोई ना आई, ना कोई रोड आन ना कुछ भी ना आई, गुरबत बड़ी आई, किसी को मामला ही बरिंदा ना बरिंदा, पानी का इंतजाम ही कोई ना, खूह आंदा गवर्नमेंट बना के दिता होंदा चौक दे सेंटर उस तो पानी पीवना खराब हो गया, मुड़ हर बंदा तंग आ गया, मुड़ खूहियां कीतियां बंदे कि नहीं, एक असा इत्थे बनाई एक उत्थे बनाई, बड़ा औखा वक्त गुजारिया। तो मार साहब साढ़े नाजरीन नूं ये भी गल दसो कि उस वक़्त थाने कचहरी या पढ़िया पंचायत के की निज़ाम होंदे सी, कोई मामलात हो जाते सी ते वो किस तरह हल किए जाते सी? थाने भी उस वे अदालत दे पूरे कोई बंदा जाता जो जिम्मेवार हो गया हुण नहीं, जिवें हर कोई बंदा खोलता थाने छोटा बड़ा बंदा हर बंदा जानता पिया। पर पंचायत भी जी खुदा की गल करनी, इंसाफ पूरा करना, सच बोलना, झूठ घट बोलना, अच्छा दौर वेख्या जिहड़ा ना भरे पंचायत वाला इंसाफ ज्यादा होने नालों, एहसास ज्यादा होने नालों, गुरबत जिहड़ा ज्यादा हाई होने नालों। तो मार साहब एक सवाल साढ़े नौजवानों को लाजमी दसो कि अक्सर अज की जिहड़ी इंसान की औसत उम्र की शरह ना वो काफ़ी हद तक घट हो गई आ कि 50 तो 55 या मुख्तलिफ सर्वे के मुताबिक 55 तो 60 आ, लेकिन तुहाडी उम्र जां तुहाडे जिहड़े प्यो दादे उस उम्र दे विच 80-85 तक भी शरह औसत सी ते उस वक्त उम्रां ज़्यादा सी, अज उम्रां की औसत घट गई, इहदी की वजह है तुहाडी नज़र विच? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਵੇਖੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ 100 ਬਾਤ ਦੇ ਹਨ, 100 ਪੂਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਫਰਕਾਂ ਛੀਆਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ, ਧੋਖਾ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, काम ज्यादा करना, मेहनत ज्यादा करनी, हमेशा जो बंदा मेहनत करता है बंदा तंदुरुस्त रहता है, के मिलावट का ही ना आई, आदेशा फिक्र कोई ना, सेहत सही आई 100% कई बंदे वेचन 100 दे कई 120 भी वेचन। अच्छा मार साहब ये भी साढ़े नाज़रीन दसो कि उस वक़्त ज़ाहिरी गल सारे लोग हिंदू मुसलमान इकट्ठे हुए, उस वक़्त तलीमी निज़ाम की सी, आया कि एक ही स्कूल सी जां तुहाडे इलाके किस तरह स्कूल सी कोई मौजूद सी ते तलीमी सूरत हाल उस वक़्त किस तरह की सीगी? कोई ना तलीमी इंतजाम उस वक्त दूर दूर कोई स्कूल हा, दुन्नीपुर स्कूल आ नवे दौर के नाल दुन्नीपुर, इत्थे सत्याना बरवाने का शहर है जिथे गुलाम बीबी है, उत्थे स्कूल अच्छे का ते जंग जिहड़ा सिर्फ मिडल आ उस हुण बाद 32 बनया मिडल। तो अक्सर ये भी चीज़ सुनने चाहती है कि फैसलाबाद जिहड़ा है ये भी पहलों झंग दे विच ही शामिल होंदा सी, आया कि हकीकत है कि पहलों जिला झंग का ही हिस्सा सी? जी सुनी गल है, साडे कोल भी जंग की तहसील रहा, फैसलाबाद शेखपुरा भी जंग की तहसील रहा है। फैसलाबाद का जो नक्शा लीकिया गया जिहड़ा छोरा तुहाडे नाल बैठा है, इस दादे का प्यो जिहड़ा वो अखी नाल वेखदा पिया लैल साहब एक जिहदे नां रखा गया लैलपुर, घंटे घर का नक्शा बंदे साढ़े दादे अखी नाल वेख्या, इस यूनिवर्सिटियां बनिया खोटियां ते तुहाडे इस इलाके दे तुहाडे प्यो दादे जां खानदान च कोई जेहड़ियां मशहूर हस्तियां कोई गुजरियां उन्हां दा कोई 2-4 दा नाम दसना चाहोगे तो दसो।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਾਛੀਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤ ਬੜਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ ਬੜਾ, ਬੜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਆ ਚਾਵਲ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲੋਟਾ ਲੋਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਘਰ, 8 ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਦੇਵਣੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ 10-12 ਦਿਹਾੜੇ ਖਵਾਉਣੇ ਵੀ ਮਕਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਦਮਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਨੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਬੇਸਰੋ ਸਮਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਾਨੀ ਮੁਹਾਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਆ। ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੀ, ਆਟਾ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਿਤਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਦਾਦਾ ਮਾਛੀਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਬਾੜਾ ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਰੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਸਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਬਾਦ ਹਨ, ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੀਡ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਹਾਇਆ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਕਬੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਉੱਧਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਾਜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ डैट कैन अनडू पाकिस्तान। दुनिया 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰਕਬਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਤੇ 10-15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ
ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲਾ ਆਠ ਹੋਏ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਬੰਜਾ ਰਹਿਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਬਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੋਬਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਉਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਜਰਾ ਨਦੀ ਗੋਜਰਾ ਸਾਰੇ ਗੋਜਰਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਆਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਰਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਹਨਮਾਰ ਮਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਕ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਰਕਬਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਦੇਵਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ? ਦੋਸਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹਾਣ ਸਾਰੇ ਮਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਕਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਅਜੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਧੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਆ? ये है मौजूद ना मेरे बहादुर खान है मैं सारे दसदा जाना वालिद का नाम नूर मोहम्मद वाल सुल्तान वाल करम वाल शामद वाल चाकुर वाल भगवान उत्थों तक जो हुण तक साडा 7-8 पिछटा तो ये डेरा आंदा पिया है जे फैसले होंदे मैं इस वक्त का फैसला कौन ना मेरे बहादुर खान नहीं तो फैसले अक्सर मसले दूर दूए जिले के आ जाते मुक जाते 16 लड़ाइयां खत्म हो जाती नहीं अक्सर पढ़िया पंचायत 'ਚ देखा जाता ना अपनी बरादरी अपने कबीले के लोगों को लोग सपोर्ट कर देंगे आ। एक हकदार हुंदा उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता, अपना जिहड़ा बंदा हुंदा कबीले कौम बरादरी दा ओदी सपोर्ट कर दी जाती है। लिहाजा तुसी फैसले किहड़ी बुनियाद ते करदे आ? हक की बुनियाद जो खुदा का हुक्म है ना वो तहत असीं फैसला करेंगे। बिरा सक्का होवे गैर होवे बिरा होवे कोई होवे जिंदा हक बनता वो हक के फैसला करेंगे। तो जी नाज़रीन बड़ी प्यारी गल तुसी सुनी ते साडा दीन इस्लाम इसे चीज़ का तकाजा करता है कि वो मुआशरा हमेशा तबाह हो जाएगा जिहदे विच अदलो इंसाफ खत्म हो जाए। तो इस्लाम सानू अदलो इंसाफ का ही हुक्म दिंदा आ ते उम्मीद आ साडे बजुर्गां दी अज दीयां गल्लां तुहाडे दिलां नूं लगियां होणगीਆਂ ते एंड ते असीं एक रिक्वेस्ट करांगे अपनी नौजवान नस्ल नूं कि वो जिन्ना मुमकिन हो सके अगर घर च कोई बजुर्ग दादा वालद मोहतरम मौजूद आ ते चंद लम्हे उन्हां को बैठ के उस वक्त दीयां गल्लां पुछो ताकि तुहानूं पता लगे कि मुल्क किन्नियां कुर्बानियां तो बाहर बनिया ते इहदी कदर करो इस आज़ादी दी। अल्लाह ताला साडा सारिਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सानू ये दसे सी कि तुहाडे बजुर्गां दे कोई अच्छे वाकियात ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਰ ਮਾਛੀਆ ਸਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਰ ਮਾਛੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ 253 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਛੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਚੇਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ ਕਮੀ ਖਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੰਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇੜੇ ਛੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੰਗੇ ਸ਼ੰਗੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
अपने डगे रखे हुए नौकर रखे हुए वो कणक पींदे हैं तंदूर लगो है दाइयां रोटियां पकाइंदे हैं 24 घंटे ओदा राती 2 बजे प्राण आ जावे तां कोई टेंशन ना 24 घंटे ओदे देरे तो कुकर प्राण लग जांदा है ते दूसरे नंबर ते सानू ए फकर है साडे दादे बाबे ए बड़ी कुर्बानी दी हुई है भी अज भी ना साडे 100 मरबे दा पिंड है जानवर साडे घोड़े मज्जी बकरियां हर चीज साडे डेरियां ते असि अपने घरां ही सामने इत्तेफाक साडे पीरां दी दुआ है भी तुसी किसे तो चोरी ना करो तुहाडी कोई शाय भी नहीं लुकाइंदा कोई भी असि अपना सुकून नाल अपने घरां च अपने डेरियां ते बन्ने आ डेरे हुण भी पंजाब दे जिवें हुंदे ने पंजाबी हिसाब नाल साडे आबाद है रोटी भी असि देने आ सब कुछ पंजाबी हिसाब नाल ना बेहतरीन साडा माहौल है। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ जी बिल्कुल इत्तेफाक साडे पिंड दा इतना है भी जे साडे नौकर दी एक मझ एक मौकी परवाना है खिसर दा मन्ने परवाना डाउन है बदमाश है ओने उठ मझ छड़ा लई असि लभदे रहे अल्लाह कीता सानू ना मझ दा पता लग गया साडे जेड़े बजुर्ग आन उन्हें आख्या भी जितने ताईं दा अगे साडे कारसार चलदे आन असी चोरी ना होवन दित्ती हुण तुसी हो गए हो हुण ए काम वेख लो भी साडे नौकरां दी मझां लोकी छड्डण लग गए कल नूं तुहाड़ियां छड्डण मिला छड़ देनी है अस आख्या ठीक है अस फुल कोशिश की 8 दे 9 दे ला के ना असी मझ अपनी भी लै आंदी ते दूजे त्रीजे दिन 6 मझां 4 मझां उन्हां दियां पंजवां दाल लै आंदा इत्थे असी अपने डेरे ते ना कसाई साध के असी देबा करके पिंडा च ऐलान करा के असी गोश्त वंड दिता फिर साडे बजुर्गां दे परचा हो गया वड्डे वड्डे बंदे असा कहीं नन पेश नहीं होवन देवना असी आप 10 बंदे हाजी तलत SHO है मोची वाला थाना था लगदा है असी 10 बंदे पेश हो गया से अस आखे जो मर्जी होवे साडे बजुर्गां तुसी कुछ ना को ओ साडा सरमाया साडे नाल जो मर्जी करो फिर जे बो के आ गए हुण अल्लाह पाक दा ऐसा करा मैं भी हुण सान कोई मसला भी नहीं साडे 10 लाख दे घोड़े डेरियां ते खरे बकरे मज्जां कोई ऐसी परेशानी कोई नहीं सिर्फ गरीबां ਦਾ एहसास ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो पाकिस्तान जिंदा।